दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है सरदार रमिंदर सिंह जी दी ईस्ट अफ्रीका दे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के कोआर्डीनेटर वालों ये लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हेठ लिखे मुद्दे ते तुहाडे अते होर कानूनदानां दे विचारां दी उਡੀਕ कर रहा हाँ कि 6 फॉर जस्टिस बरतानिया खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत केस पा सकती है अते ये किवें इंसाफ लिया जा सकता है। मैं समझदा हाँ कि बरतानिया राज समय खालसा राज नूं कुछ समय लई मुअत्तल किया गया सी। मेरे मुताबिक ब्रिटिशर्स ने 90 साल लई ब्रिटिश ने 90 साल लई खालसा राज मुअत्तल किया सी। जे बरतानिया खिलाफ केस किया जाए तो मैं समझदा हाँ कि सानू कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है जां साडी आज़ादी लई कुछ हाँ पक्षी कदम पुट्टे जा सकणगे। किरपा करके इस मुद्दे नूं कानूनदानां नाल भी विचारो। ਅਸੀਂ पिछले समय यूके वालों हांगकांग नूं चीन हवाले करन दी उदाहरण दे सकते हाँ। यूके ने हांगकांग नूं 90 साल की लीज से अपनी बस्ती बनाया होया सी अते उस तो बाद उन्होंने हांगकांग नूं चीन हवाले किया। जे मैं गलत ना होवां तां 2012 च असी इसे तरह बरतानिया तो खालसा राज सिख कौम नूं सौंपण की मांग कर सकते हाँ। उन्हों का दूसरा पार्ट भी है डॉक्टर साहब ये लिखते हैं किरपा करके हेठ लिखी गुरबानी की लाइन की व्याख्या कर दियो जी। सोचे सोच ना होवे जे सोची लखवार। मेरी जिन्नी सोची है उस मुताबिक मैं समझदा हाँ कि असी उस अकाल पुरख के भेत नूं नहीं समझ सकते भावें लख कोशिश करो। पर कुछ लोग इसका मतलब ये करते हैं कि तुसी जिन्नी मर्जी चिंता करी जाओ तुसी हल नहीं कढ़ सकते। किरपा करके तुसी इस बारे अपने विचार दिओ। मैनू कईयां ने इदा कहा है किरपा करके सिर्फ इस लाइन ते चानना पाओ। धन्यवाद जी। जी डॉक्टर साहब सर रमिंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कोआर्डीनेटर ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के ईस्ट अफ्रीका जी सानू अक्सर लिखते रहंदे ने। उन्होंने शायद लिखा तो पहला भी सी उन्होंने कदी ईमेल मिली नहीं। ये उन्होंने फॉलो अप ईमेल सी। दो मुद्दे उन्होंने जिहड़े ने इस लिखत दे विच लिआंदे ने। पहला तो उन्होंने ये कहा भी 6 फॉर जस्टिस नूं ये कहा जाए जां दूसरे भी जिहड़े सिख कानूनदान ने कि जिवें अंग्रेज़ां ने जदों 1849 च सिख राज जिहड़ा है वो ब्रिटिश साम्राज का हिस्सा बनाया तो दलीप सिंह जिहड़े कि माइनर सन अजे वो एडल्ट नहीं सी। वैसे भी पहली संधि तो बाद वो उन्हां दे गार्डियन बन के ही आए तो उन्हां दी ये अमानत के तौर पर अंग्रेज़ां ने रखिया और उन्हां दे कहण मुताबिक क्योंकि 90 साल लई वो राज अमानत सी और हुण जिहड़ा है उन्हां तो ये वापस मंगिया जाए इंटरनेशनल कानून का सहारा लैके। और उन्होंने हांगकांग की उदाहरण दी है कि जिमें हांगकांग 90 साल लई बरतानिया ने चीन तो लिया सी और फाइनली उन्होंने कहा कि 2012 वापस किया नहीं। 1998 हांगकांग जिहड़ा है वो चीन नूं वापस कर दिता गया। सो दूसरी क्योंकि गुरबाणी की तुक नाल संबंधित उन्होंने क्वेरी है पर मैं पहले नूं जिहड़ा है लवांगा विचार लई। मैं वैसे इन्हां दी ईमेल गुरपतवंत सिंह पन्नू होरां नूं भी फॉरवर्ड कर दी है। उन्हां नाल मैनूं गलबात का मौका तो नहीं मिलिया शायद वो आउट ऑफ टाउन ने पर मैं क्योंकि उन्होंने जिस गंभीरता नाल लिखिया मैं उन्हां दे नाल भी इस इशू नूं ज़रूर डिस्कस करांगा कि इहदी की पॉसिबिलिटी है। मेरा कोई कानून विशा तो नहीं है पर मैनूं ये लगता है कि भी इस मामले दे विच अंग्रेज़ां दी बड़ी बदनीयती सी बददियानती सी पहले दिन तो ही। मैनूं नहीं लगता भी उन्होंने कोई इस किस्म की ट्रीटी जिहदे थल्ले कोई 90 साल लई सिख राज उन्होंने अपनी प्रोटैक्शन च लिया होए कोई कीती सी। ये जरूर है कि पहली जिहड़ी संधि सिख राज दी दे नाल लाहौर दरबार जां सरकारे खालसा जी उन्हां 1846 च हुई भैरोवाल की संधि क्योंकि दलीप सिंह छोटी उम्र के सन 5-6 साल की उम्र च ही वो तख्त ते उन्होंने बिठाया गया और अंग्रेज़ जिहड़े ने उन्हां दे प्रोटैक्टर बन के उन्होंने जिहड़ा वो चार्ज जां अपना रेजिडेंट बिठाया। पर जिवें उन्होंने इस संधि दियां भी धज्जियां उड़ाइयां कि जिहड़ी हुण सैकेंड एंगलो सिख वॉर हुई गुजरात दे विच इसदा अंत होया उहदे च कोई जिहड़ी लाहौर की फौज सी सिखां दा वड्डा हिस्सा वो तो लाहौर दरबार दे लई लड़ी। वो कोई बागियां दे नाल शेर सिंह नाल जां दीवान मूल राज दे नाल तो नहीं ज्वाइन की और बजाए इस और अंग्रेज़ क्योंकि एज ए प्रोटैक्टर सी दलीप सिंह दे उन्हां दा ये फर्ज सी कि भी वो लड़दे वो लड़े
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹੀ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੂਫ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10-11 ਸਾਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਿੰਗ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਫ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ 1849 ਦੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਹੈ, ਢਿਮਕੀ ਹੈ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਈਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ 2-3 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ੌਚ ਜਾਂ ਸ਼ੋਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ, ਚੌਂਕਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ, ਔਰ
ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਜਾਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਸਹਿਸ ਖਟੈ, ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾ ਆਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਰਾਜੈ, ਕੋਈ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜੈ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੀਡ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਤ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਏ। ਹੁਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ, ਸ਼ੁਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਦੌੜਨਾ, ਭੱਜਣਾ, ਡਿਸਿਪਲਨ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਹੋਮ ਕਰਨੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਘਟਾਵੇ, ਤੋ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।